सबको शुभोदय। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा के मातृभूमि कविता के बारे में देखेंगे। कल उसकी गायन किए थे हम, तो आज हम मातृभूमि कविता की पद्य की ओर जाएंगे। इस कविता का रचना किया था भगवती चरण वर्मा। उसके बारे में हम जानकारी आपको दिए हैं। अब हम इस कविता के बारे में देखेंगे। देख लीजिए। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मेरे प्यारे छात्रों, जो कवि ने इस पद्य के द्वारा, इस कविता के द्वारा हमको जानकारी दे रहा है, मातृभूमि, मैं आपको शत शत बार प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आपने अमरों की जननी है, अमरों की जननी हो आपने, इसलिए मैं आपको शत शत बार प्रणाम कर रहा हूं। आप बहुत अमरों लोगों की माता हो आपने, इसलिए मैंने आपको शत शत बार प्रणाम कर रहा हूं। तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, और तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। हे मातृभूमि, आपके हृदय में बहुत बड़े बड़े लोगों ने, आपकी गोद में बहुत बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है। उसका नाम पता है, गांधी बुद्ध राम जैसे अनेक महान लोगों ने आपकी गोद में जन्म लिया है, इसलिए मैंने आपको शत शत बार प्रणाम कर रहा हूं। हे मातृभूमि, मैं आपको शत शत बार प्रणाम कर रहा हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज देखे हैं इस मातृभूमि में कितने बड़े बड़े लोग जन्म लिए हैं और कितने बड़े बड़े आज नाम कमाए हैं। इसके कारण है, इस सबकी जननी है मातृभूमि, इसलिए हम सब उसका प्रणाम करना चाहिए, सब उसका आदर करना चाहिए। हे मातृभूमि, हमको आपको शत शत बार प्रणाम करते हैं। इस कविता के बारे में थोड़ा सा कन्नड़ में देखेंगे। हे मातೃಭೂಮಿ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಲ ನಿನಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನನಿ ಅಲ್ಲ, ಅಮರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನನಿ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಮರರು, ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು, ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಎಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಮಡಿದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಜನನಿ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬುದ್ಧ ರಾಮನಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂತಹ ಮಾತೆ ನೀನು, ಅಮರರ ತಾಯಿ, ಅಮರರ ಜನನಿ ನೀನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಾರಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿಯ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಒಂದು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮರವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युतवन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि का अगले पंक्ति में कवि का ये विचार है, आपकी इस देश में, हमारे भारत देश में इतना समृद्धता है कि यहाँ पर हरे भरे खेत है, फूल है, फल है, उपवन है। जैसे
आज पूरा हमारे भारत को इस मातृभूमि ने प्रकृति के द्वारा सजाई गई है। हमारे भारत में जैसे हम देखते हैं कितना उपवन है, फल है, फूल है, और उसके साथ साथ कितना समृद्धि है, खेत है। इनसे हमारे भारत देश इतना समृद्धि हुआ है कि और देखने के लिए आज प्रवासी लोगों ने हमारे देश के ओर देख रहे हैं। इतना समृद्धि है हमारे देश में, और केवल इतना ही नहीं, खनिजों का अपार व्यापक धन है हमारे मातृभूमि के अंदर। केवल हम बाहर देख सकते हैं, और हमारे मातृभूमि के अंदर भी अपार खनिज संपन्नमूल है। उसे भी हमको हमारे देश के विकास के लिए लाभदायक हो रहा है। इसलिए वो बोल रहे हैं इतना खनिज और अपार संपदा आपके अंदर है, आपने उसे सब कैसे बांट रही हो? मुक्त हस्त से। आप कैसे बांट रहे हो? आप मुक्त हस्त से बांट रही हो, किसी लाभ न करके, किसी लाभ की दृष्टि न रख के आप मुक्त हस्त से बांट रही हो। सुख संपत्ति दे रही हो, धन दे रही हो। धाम मीन्स घर, निवास, सबको दे रही हो। हे मातृभूमि, आपको कितना प्रणाम करूं आपको मैंने बार बार, शत बार, नानु शत बार प्रणाम मैं आपको कर रहा हूं। इसके कारण में देखेंगे कवि ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂಥ ಫಲ ಇದೆ, ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವನ ಉಪವನಗಳಿದಾವೆ, ಕಾಡುಗಳಿದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂತಹ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಣ್ಣು ಹೂವುಗಳು ವನ ಉಪವನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೇರೆ ಅಂದರ್ ಭರಾ ಹುವಾ, ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಅಡಗಿದೆ. ಏನು ಅಡಗಿದೆ? ಖನಿಜೋಂ ಕಾ ಕಿತನಾ ವ್ಯಾಪಕ ಧನ್, ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುವಂತಹ ತೈಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ನೀನು ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಪಡೆಯದೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೇ, ಈ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಈ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀಯಾ, ಇರಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿ ನಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಸುಖವನ್ನು, ಧಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾನ, ಘರ್ ನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಮರರ ಜನನಿ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವತಿ ಚರಣವರವರವರು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲ ಹೋಗೋಣ. एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हेमा कोटि हम आज साथ में गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम मातृभू शत बार प्रणाम. ಇದರ ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. हे मातृभूमि, आपके हाथ में एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. जैसे आप एक हाथ में न्याय पताके रख के सबको न्याय दिला रही हो और एक हाथ में ज्ञान लेकर सबको शिक्षा दे रही हो. आपके दो हाथ में क्या है? एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. और इनसे आपने पूरा जग का रूप बदलने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि न्याय और ज्ञान से पूरा संसार की गलतियों को सुधारने का ताकत होता है.
पूरा संसार की गलतियों को सुधारने का ताकत मिलता है ज्ञान और न्याय से। इसलिए आपकी एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। इस दोनों को लेकर आपने पूरा जग का रूप बदलने की कोशिश कर रही हो। आपने पूरा जग की रूप को बदलने की इतना बड़ी कोशिश कर रही हो। हम आपके साथ रहेंगे। क्यों? जग का रूप बदलने दे हमा, कोटि कोटि हम आज साथ में। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम सब हैं। हम सब हैं आपके साथ, इसलिए कोटि कोटि लोग आपके साथ हैं। आप चिंता मत करो। भारत माता आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोटि कोटि लोग हैं। इसलिए आपने आपकी गोद में सब बच्चों को रख के संभाल के एकता भाव को लेकर सबको एक कर हमारे देश के विकास के लिए आपने ये न्याय और ज्ञान दीप को आपके हाथ में रखी हो। गूंज उठे जय हिंद नाद से हम सब कोटि कोटि लोग, करोड़ करोड़ लोग आपके साथ रहकर जैसे सब गूंज उठे तो क्या, कौन सा नारा गूंजते हम? जय हिंद का नारा हम गूंज उठे तो केवल नगर ही नहीं सकल ग्राम भी आपके साथ रहेगा। आपके साथ जो बोलेगा जय हिंद की नादा सब बोलेंगे। अकेले नहीं, सकल नगर में और ग्राम में आपकी नारा ये गूंज उठेगी। जय हिंद की नारा सब गूंज उठेगी। इसलिए भारत माता आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। इसलिए इतना बड़ी काम करने वाली माता, हम सबको संभालने वाली, पालने वाली, विकास की ओर ले जाने वाली माता, आपको मैंने शत शत बार प्रणाम कर रहा हूं। ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। ಮೂರನೆಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ। ಈ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉತ್ತಮ ದಾರಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ। ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳಲು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ನಾವು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಕೂಗ್ತೀವಿ। ಆ ಕೂಗು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು? ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇಳಬೇಕು। ಅದು ಯಾರು ಕೂಗುವಂಥ ಕೂಗಾಗಿರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ನಗರದ ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳು ಸಹ ಆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೂಗು, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೂಗು ಸಕಲ ನಗರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬೇಕು। ಅಂತಹ ಕೂಗನ್ನು ನಾವು ಕೂಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ನಾವು। ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ನಾವು। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೇವೆ। ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವುಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರಮ್ರವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ
ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ. ಇವರು ಕವಿತಾ ಕಿ ಕವಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಿ ಝಲಕ್ ದಿಖಾಯಿ ದೇತೆ, ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ವನ ಸಂಪದ, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕವಿತೆ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಹಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.